आम आदमी पार्टी कही जी पार्टी है जिहदा पिछले 1 साल के अंदर ग्राफ जिन्नी तेजी नाल गिरे वो मेरे ख्याल से अपने आप दे विच एक इतिहासिक जिवें कहंदे ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच दर्ज होने वाला एक मुकाम है। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अहंकार सब अहंकार बाणी के अंदर लिखा है अहंकारिया सो मारिया। गुरु महाराज ने क्या अहंकारिया सो मारिया। जिस किस्म का अहंकार रवैया जिहड़ा तुसीं अज हरेक एक सब तो वड्डा जिहड़ा डेमोक्रेसी का थंब जिस थंब नूं तुसीं अज हत्थ पाण जा रहे हो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एक अखबार नहीं साहब। मैं समझदा भी कल्ले अजीत अखबार दी नहीं अजीत अखबार अपने आप च एक इंस्टीट्यूशन रही है पंजाब दी। मैं समझदा अपने अंदर छाती मार के देखण रवैये नूं देखण कित्थे तुसीं मत्था ला रहे हो। की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि अकाली दल ते बीजेपी के गठजोड़ नूं लैके? पुरी साहब ने साडे सीनियर मंत्री है उन्होंने मसले तो बिल्कुल डिनाई करता भी कोई किस्म का नहीं होना। साडे बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी ने इस गल नूं बिल्कुल नकारता भी इस किस्म की कोई गल नहीं है। हुण खैरा साहब चीकां मारी जांदे भी कांग्रेस पार्टी मैं एक मंत्री के खिलाफ वीडियो दे के आया सारे सबूत है उन्होंने आप इस्तीफा लीए। पर पता उन्होंने भी है गोडे टेक रखे जिहड़े अगे चौधरी लगे फिरदे है जिहड़े अगे सरदार बने फिरदे उन्होंने तो गोडे टेक रखे। पंजाब कांग्रेस का तो एको ही एजेंडा है राहुल जी नूं खड़गे साहब नूं आ कह के भी बड़ा सबब बने ऑर्डीनेंस करके जमा कर लो इन्हां नाल पर्चियां नूं बचाओ सानू साडी जान छुड़ाओ सवेरे कर लो। कांग्रेस पंजाब कन्नों आ स्नेह है अगर रुकदा है तो दिल्ली कांग्रेस करके रुकू। मैं पूछना चाहना केजरीवाल साहब नूं ते भगवंत मान जी भी भगवंत मान जी कहना हर शख्स बना लेता है इखलाक का एक मयार अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और। तो साडे भी साथी कई कहते सी भी कोठे कोठे जिड्डियां कार है मैं की करूँगा तो वह भी उन्होंने चस्का पै गया वो हैलीकॉप्टर जो पैर नहीं से रखते। हुण भगवंत मान जी उन्होंने तो अगे निकल गए वो जैट चो हेठा नहीं उतरते हैदराबाद जाते चाह पंजाब का तेल फूकी तुर जाते है। उन्होंने बंबई जाना दा चाह तां पैसा इत्थों तो क्योंकि मेरे ख्याल केजरीवाल साहब नूं गवर्नर साहब उत्थे दिल्ली वाले हवाई जहाज चार्टर कर नहीं देंगे पंजाब के पैसे नाल सैर सपाटे हो रहे हैं। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो डेली अजीत टीवी। मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट विक्रमजीत मान। अज असीं तुहाडे रूबरू कराउण जा रहे हैं पंजाब दा एक वड्डा चेहरा जो राजनीति दे विच उन्हां ने वड्डा मुकाम हासिल कीता है बीजेपी के सीनियर आगू ते साबका लोक सभा संसद मैंबर सुनील जाखड़ जी। जाखड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है जी टीवी ते। अज असीं गलबात करांगे जाखड़ साहब कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं कोई 14 महीने के करीब हो चुके हैं। तुसीं किस तरह देखते हो कि इन्हां दी कारगुजारी रही है हुण तक ते किस किस फ्रंट ते इन्हां नूं पास मानते हो ते कित्थे फेल मानते हो? देखो मैं कुछ कहां आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ तो हो सकता वो मेरा अपना निजी नज़रिया वो आ जाए क्योंकि मैं भी एक इंसान हाँ तो मेरे अपने पोलिटिकल मफाद जोड़े है पोलिटिकल इंटरस्ट है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गल विक्रम जी मैं या तुसी कह रहे हो नहीं गल पंजाब के लोग की कह रहे हैं जिन्ना मैं ऑबजर्व किया है अपने राजनीतिक अनुभव मैं 20 साल का पोलिटिकल एक्टिव पॉलिटिक्स के जोड़ा मैं देखा है या लोगों च विचरते हैं जो कुछ मैं समझा। आम आदमी पार्टी कही जी पार्टी है जिहदा पिछले 1 साल के अंदर ग्राफ जिन्नी तेजी नाल गिरे वो मेरे ख्याल से अपने आप दे विच एक इतिहासिक जिवें कहंदे ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच दर्ज होने वाला एक मुकाम है। शादियां होंदियां लव मैरिज कई बार देखते हैं अजकल नवे जमाने के अंदर बहुत सारे जिहड़े है एक्सपैक्टेशनस लोगों दी आपस च करके बच्चों दियां छेती टुट जाता पर फिर भी हनीमून पीरीयड चलता है। वो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जी 92 MLA लैके भी विदिन 3 मंथ्स मतलब हनीमून पीरीयड नहीं अज तक कहते ना हत्थों की मेहंदी भी नहीं उतरी होनी रंगे दे नाल ही संगरूर बाई इलैक्शन के अंदर लोगों ने जो फतवा दिता वो अपने आप दे विच एक अनूठी मिसाल सीगी भी किस तरह एक राजनीतिक पार्टी नूं अपनी आप दीयां जड़ां वड्डण दे विच किस तरह किया जा सकता है। इन्हां दी कारगुजारी दे
ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 1962 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵੜੇ ਆਏ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਟਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛਾਂਟਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ PA ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ, ਹਜਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋਥਾ ਚਣਾ ਬਾਜੇ ਗਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਜਲ ਗਰੀ ਛਲਕ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, आप भी किराएदार हो, मकान मालिक थोड़े हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो थोड़े तो पहला भी लोग जेडे बैठे सी उनको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, थोड़े तो पहले जेडे बैठे सी उन्होंने भी आई सीगा, तुसी चाहते रहोगे होर भी आ जाएंगे। जिस किस्म का अहंकार रवैया जिहड़ा तुसी अज हरेक एक सब तो वड्डा जिहड़ा डेमोक्रेसी का थंब जिस थंब नूं तुसी अज हत्थ पाण जा रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एक अखबार नहीं साहब, मैं समझदा भी कल्ले अजीत अखबार की नहीं, अजीत अखबार अपने आप च एक इंस्टीट्यूशन रही है पंजाब की, पर ईवन जलंधर दे विच साडा जिहड़ा पंजाब दा मीडिया रहा है साहब, ईवन ड्यूरिंग चाहे एमरजेंसी टाइम सीगा, चाहे आतंकवाद के काले दिन सीगे, मैं समझदा भी पंजाब के जिहड़े मीडिया ने एक बहुत वड्डी सही मायने दे विच एक स्तंभ के तौर पर काम किया सी। ते अज जिस तरह तुसीं एक पता नहीं किहड़े मफाद पूरा करने वास्ते किहड़ी अपनी ईगो अहंकार, थोड़ा अहंकार किते उहनूं ठेस लगी है या केजरीवाल साहब के अहंकार नूं ठेस लगी है, जिहदे करके तुसीं अज जिस किस्म का तुहाडा रवैया चल रहा है, तुसीं एक इंस्टीट्यूशन नूं हत्थ पा रहे हो। तो मैं आई थोनों मेरी तो वैसे तो कहते राय देनी नहीं चाहिए, अनसोलिसिटेड एडवाइस इज नैवर वेलकम, पर मैं एक राजनीति के भगवंत मान जी नाल मैनूं 1.5 साल के करीब उत्थे लोक सभा के काम करन दा मिलन दा बैठण दा मौका मिले। मैं कह सकदा भी मैं समझदा अपने अंदर छाती मार के देखण, रवैये नूं देखण, कित्थे तुसीं मत्था ला रहे हो, तुहाडा भी हशर जिहड़ा है इस किस्म का हो सकता है। करप्शन के बहुत वड्डे केस है,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਂਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ that we are the elected people, you are a nominated people। ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਸ਼ੋਭਨੀय ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ जी कहना हर शख्स बना लेता है इखलाक का एक मयार, अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और। आ ਜਿਹੜੇ पोजीशनस ਹੈਗੀਆਂ साहब, वी ऑल नो भी एक प्रेजिडेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ देखो, मैं किसी ਨੂੰ उस पोजीशन का मसला है साहब। अज अगर भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे है तो उस चीफ मिनिस्टर है साहब, किसी का एक व्यक्तिगत तौर पर कौन की है इस इमटीरियल, एज लॉन्ग एज यू ऑक्यूपाई दैट चेयर, जिस कुर्सी पर बैठे हो। राष्ट्रपति की कुर्सी के उत्ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे साहब, उत्थे डॉक्टर राधा कृष्णन बैठे साहब। अगर होर बंदियां नूं आपां उन्हां दे नाल कंपेयर करन लग जाइए, इट विल नॉट फेयर टू दीज पीपल। बाकियां नूं आपां गल करिए जिन्हां नाल मैं किसी दे शान दे विच गुस्ताखी नहीं करना चाहता, एवरीबडी इज कंपीटेंट, किनूं किस हिसाब नाल बनया नहीं बनया, बट नॉट एवरीबडी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है साहब, ना ही कोई हैगे। ते इन्हां नूं एक सैरीमोनीअल पोजीशन है। सो उन्हां नूं गल्लां नूं एक बेकिंग है माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ मसले ते गल करो, अपनी तुसी अपना प्रोटेस्ट है करो, जो कुछ भी है। मेरा अपना मानना है बेहतर होंदा, पोजीशन भी उत्थे होंदी, दोनों तरफों कहते ना ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या कृष्ण को घट गया जो भृगु मारी लात, ये मोदी साहब फोन चक के करके बुला के गल कर लेंदे, हो सकता सारा मसला हो जाता है। इन्हों भी थोड़ी बहुत अपनी कोई रखनी चाहिए, पर इन्हों का नीयत ही सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं, इशूज़ ਨੂੰ लेके करनी चाहिए सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ। मान साहब जिथे ताई मेरी इन्फॉर्मेशन, देखो कोई फिक्स बिना गल्लां दा राजनीति के अंदर किसी गल का कोई जद ताई हो ना जाए, दैट द लास्ट मोमेंट दे मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, पर जिथे ताई मनु समझ है
इन प्रिंसीपल जिहड़ा फैसला है कांग्रेस आम आदमी पार्टी दे नाल रल के अगे दा अपना ब्योंतबंदी कर रही है। अगर उहदे विच अड़चन आ रही है, अगर कल किसी वजह नाल नहीं हुंदा आ फैसला सिरे नहीं चढ़दा, उहदे विच पंजाब कांग्रेस दा कोई रोल नहीं सब। ਉਹਦਾ अगर मेन रोल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ PCC ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਿਲ ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨਕਲੀ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਏ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾ ਲਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਆ ਫਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਿਆਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ MP ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ SSP ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਫਾੜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੀਜਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ SMS ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ, MLA ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿ ਲਈ, 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਓ ਆਹ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੂ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ BJP ਕਰਨੇ ਜਾਓਗੇ? ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦੇयर इज नो ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, RTI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੀਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਜੀਤ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਸਪੈਕਟ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਰੀ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਗਲੀਜੈਂਸ ਬਟ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁੰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਹਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ SMS ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੇ ਹਟਾਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੱਲਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਰੂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, 5.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਯੂਰ ਬੋਰੋਇੰਗ। ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਰੇਜ਼ਡ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੋੜਤਾ, ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਛੋਟੋ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ AIR ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਹੋਰ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੜਪਣ ਜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਜੈਟ 'ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਜਾਣਾ ਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛੱਡੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ Z+ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ। ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਗਰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾ ਦੀ 5 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦੇ, 10 ਮੰਗਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਵੈਸੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਧ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ, 10-20 ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨ ਮੱਝ ਟੋਟਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਛਿੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਜਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਚਾਹੇ ਚੌਥਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਰਲਿੰਪਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇयर इज़ नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ देयर आर नो फुल स्टॉप्स इन पॉलिटिक्स। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ देयर इज़ नो ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ BJP ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਭਾਓ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨੀ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ